Hi everybody, welcome to the presentation. Today I am going to teach about introduction to PHP. PHP அப்படின்றத என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா, it is called as an hypertext preprocessor. We call it as an hypertext preprocessor. It is basically an server-side scripting language அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Server-side scripting language. Usually scripting language அப்படின்ற போது வந்துட்டு we will be making it for the purpose of web development. Mostly scripting language which has been used for the web development purposes mainly. So it is called as a server-side scripting language. It is an open source. Open source in the sense it is freely available. You can download it directly from the internet. Mainly it is used for the web development purposes, dynamic content, for creating the dynamic content. Like dynamic in the sense the content will be keep on changing. That is called as a dynamic content. And after that it is used to interact with the databases, forms and sessions. இது எல்லாத்துக்கூடயுமே நம்ம interact பண்ணலாம். இப்போ latest version பார்த்தீங்க அப்படின்னா PHP 8 which has been released on June 5, 2025. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் ஹலோ வேர்ல்ட் ப்ரோக்ராம் எப்படி PHP யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எடுத்தாலும் நம்ம வந்து வில் பி ஸ்டார்டிங் வித் தி ஹலோ வேர்ல்ட் ரைட். ஸோ இதில் லெஸ் தென் சிம்பிள் followed by question mark and then PHP will be providing the PHP and followed by the echo statement. So just wait, just a minute. I'll just open it up. So followed by the question mark, lastல end ஆகும்போது question mark and then greater than symbol. இது வச்சு தான் வந்துட்டு we'll be closing it. So hello world அப்படின்ற text வந்து it gets displayed as the output. So this is how usually will get execute this hello world text that will be displayed when the PHP code is executed. So this is working of PHP. Here first of all the browser will be sending the HTTP request to the server and then the server will be providing the HTTP response to us. So in நம்மளோட basic program வந்து பார்த்தீங்கன்னா browser and server betweenல தான் இருக்க போகுது. Other than that the HTTP request it will move to the database. We'll be asking the query, SQL query. The SQL response we'll be getting from the database. And after that, again it will be sending the HTTP response. நம்மளோடது வந்து பேசிக் சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் தான். ஸோ ரெக்குயர்மெண்ட் மெயினாக வந்து we need a XAMPP கண்ட்ரோல் பேனல் அப்படின்றது நமக்கு வேணும். இந்த XAMPP கண்ட்ரோல் பேனலை வந்து இன்டர்நெட்லேருந்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓப்பன் சோர்ஸ் தான், ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு நம்ம சிஸ்டமில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். இஃப் யூ வாண்ட் டு நோ ஹவு டு இன்ஸ்டால் இன் த சென்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. ஐ வில் டெல் யூ ஹவு டு டவுன்லோட் அண்ட் ஹவு டு இன்ஸ்டால் இட். உங்களுக்கு வேணும்னா யூ கேன் ப்ரொவைட் மீ அ கமெண்ட். அண்ட் தென் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் நமக்கு வேணும். பேசிக்கலி எல்லா சிஸ்டம்லேயுமே வில் பி ஹேவிங் என் நோட் பேட். எதர் நோட் பேட் ஆர் நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் வி ஷுட் யூஸ். ப்ரௌசர் பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு எனி ப்ரௌசர், க்ரோம், எட்ஜ், ஒபேரா, whatever you wish you get it. ப்ரௌசரும் வந்து டிஃபால்ட்டாக நம்மளோட இதுலேயே இருக்கும் அது. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுத்து எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது அப்படின்றத ஐ ஆம் கோயிங் டு டெல் யூ பீப்புள். ஸோ அதை வந்து வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்துட்டு யூ கேன் ஓப்பன் தி XAMPP கண்ட்ரோல் பேனல் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம. ஓகேவா? ஸோ XAMPP கண்ட்ரோல் பேனல் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு we are going to start the server ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து we are going to open up the notepad. நான் எங்கே சேவ் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்ல போகிறேன். ஸோ நோட்பேட் ஓப்பன் பண்ணிடுறோம். நோட்பேட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு we are going to provide a new program. So less than symbol followed by question mark and then we are going to provide PHP echo statement which is used for the output statement whatever we are providing inside. Hello everybody. We can provide hello everybody whatever you wish you can give. இது உள்ள என்ன நம்ம கொடுக்குறோமோ அது அப்படியே வந்து it is going to display in the browser. So how are you? And then the echo statement will get sent with the semicolon and then question mark greater than symbol and I'm going to save it. File போய் சேவ் பண்ணலாம், இல்லை controllers வந்து you can provide. So here C driveல you should select the by default XAMPP வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம்னா C driveல தான் ஸ்டோர் ஆகும். C driveல போயிட்டு XAMPP சூஸ் பண்ணிக்கணும். htdocs அப்படின்றத சூஸ் பண்ணிக்கணும். அதில் போயிட்டு உங்களுடைய ப்ரோக்ராமுக்கு you can set a file name. I'm giving exam.php.
எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் அது எக்ஸாம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன். சேவ் அஸ் டைப் வந்து ஆல் ஃபைல்ஸ் யூ ஷுட் சூஸ். ஸோ தென் ஒன்லி இட் கெட் சேவ்ட் அஸ் எ பிஹெச்பி ஃபைல், இல்லைனா வந்து சேவ் ஆகாது. சப்போஸ் இந்த இடத்துல டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா யூ ஷுட் என்க்ளோஸ் த ஃபைல் நேம் டாட் பிஹெச்பி வந்து இன்சைட் தி டபுள் கோட்ஸ் அதுக்குள்ளே கொடுக்கணும். ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ ஆல் ஃபைல்ஸ். நான் வந்து ஆல் ஃபைல்ஸ் சூஸ் பண்ணுறேன். அதில் நம்ம பிஹெச்பிக்கு நேம் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன? யூ ஷுட் கோ டு தி ப்ரௌசர். ப்ரௌசரில் போய் என்ன பண்ணணும்? லோக்கல் ஹோஸ்ட் அப்படின்றத நம்ம டைப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன நேம் கொடுத்தோம்? எக்ஸாம் டாட் பிஹெச்பி அப்படின்னு கொடுத்தோம் இல்லையா? அதை கொடுத்தீங்கன்னா ஹலோ எவ்ரிபடி ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகிடும். சி இஃப் இன் கேஸ் யூ ஆர் நாட் ஸ்டார்டிங் திஸ் சர்வர், இதை முடிக்கல அப்படின்னா what will happen in the sense when you try to run same program, when you try to run, see localhost refuse to connect, then you cannot view it. So for that purpose only we are having a XAMPP control panel. So thank you for watching the presentation. Next presentation we'll meet. So this is what I was about to say. Thank you for watching. If you are having any doubt means we can look at in the next presentation. Thank you.